آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ دیوگاؤں رنگاری میں رام راجیہ گروپ نے ماحولیاتی تحفظ کے لیے شجرکاری مہم کا کیا آغاز۔ ریاستی وزیر اتل ساوے نے شرکت کرتے ہوئے مہاراشٹر بھر میں 10,000 درخت لگانے کا کیا عزم، اور شہریان سے پودوں کی حفاظت کی بھی کی گئی اپیل۔ اورنگ آباد کے حج ہاؤس میں عمرہ زائرین کی تربیتی نشست بند کیے جانے کے خلاف MIM کا زبردست احتجاج۔ کارکنان کے دباؤ کے بعد انتظامیہ نے زبانی حکم واپس لیتے ہوئے ہر اتوار تربیتی و رہنمائی نشست دوبارہ بحال کرنے کا کیا اعلان۔ تاریخی قلعہ دولت آباد میں چیتے کا بچہ پنجرے میں ہوا قید۔ مادہ چیتا پوری رات پنجرے کے قریب رہی ڈٹی۔ محکمہ جنگلات کا سرچ آپریشن جاری۔ ڈرون سے علاقے کی نگرانی، سیاحوں کو احتیاط کی گئی ہدایت۔ اور کرانتی چوک میں ٹریفک پولیس اہلکار کی مبینہ رقم وصولی کی ویڈیو ہوئی وائرل۔ پولیس نے ویڈیو کی حقیقت جاننے کا کیا اعلان۔ حقائق سامنے آنے کے بعد ہی کی جائے گی کارروائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی وزیر اتل ساوے کے ہاتھوں رام راجیہ گروپ کی جانب سے شروع کی گئی شجرکاری مہم کا افتتاح کیا گیا۔ اس مہم کے تحت ریاست بھر میں 10,000 پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جس کا پہلا پودا وزیر موصوف نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ دیوگاؤں رنگاری میں رام راجیہ گروپ کی جانب سے ایک بڑے ماحولیاتی مہم کا آغاز کیا گیا۔ گروپ کے بانی صدر رام بھاؤ مولے اور منتظم سچن راٹھوڑ کی دعوت پر پہنچے ریاستی وزیر اتل ساوے نے اس مہم کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ گلوبل وارمنگ اور بدلتے ہوئے موسم کے دور میں درخت لگانا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ رام راجیہ گروپ نے مہاراشٹر بھر میں 10,000 درخت لگانے کا جو عزم کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ ریاستی وزیر اتل ساوے نے تمام نوجوانوں اور شہریان سے اپیل کی ہے کہ وہ صرف پودے نہ لگائیں بلکہ ان کی پرورش اور حفاظت کی ذمہ داری بھی لیں۔ اس موقع پر گروپ کے تمام عہدیداران اور بڑی تعداد میں مقامی کارکنان موجود تھے۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن نے پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کے لیے چوتھے ہفتے بھی خصوصی مہم جاری رکھی۔ کارپوریشن کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ہی دن میں 13 جائیدادوں کو سیل کر دیا، جبکہ 39,35,000 روپے کا بقایا ٹیکس بھی وصول کیا گیا۔ شہر میں جائیداد ٹیکس کے نادہندگان کے خلاف کارپوریشن کی کارروائی اب مزید تیز ہو گئی ہے۔ میونسپل کمشنر امول ایڈگے کی ہدایت پر کارپوریشن کے تمام 10 زونز میں ایک ساتھ یہ مہم چلائی گئی۔ ایڈیشنل کمشنر کلپتا پمپلے اور ڈپٹی کمشنر وکاس نیوالے نے ہر زون کے بڑے نادہندگان کی فہرست تیار کر کے ٹیموں کو ذمہ داری سونپی تھی۔ زون نمبر 3 اور 5 میں کارروائی کرتے ہوئے جائیدادیں سیل کی گئیں اور 15 لاکھ سے زائد کی رقم وصول ہوئی۔ اسی طرح زون نمبر 6، 7 اور 9 میں بڑے پیمانے پر ایکشن لیا گیا۔ کارپوریشن نے واضح کیا ہے کہ جو لوگ وقت پر ٹیکس ادا نہیں کریں گے ان کے خلاف آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ شیو سینا رہنما اور سابق اپوزیشن لیڈر امباداس دانوے نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مانسون سیشن کے دوران انہوں نے قانون ساز کونسل میں مراٹھواڑہ کے مسائل، کسانوں، پانی اور بے روزگاری پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اورنگ آباد میں منعقدہ ایک اہم پریس کانفرنس کے دوران MLA امباداس دانوے نے مانسون سیشن کی کارکردگی میڈیا کے سامنے رکھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے مراٹھواڑہ کے حقوق کے لیے ایوان میں سب سے زیادہ جارحانہ آواز اٹھائی ہے۔ دانوے نے کہا کہ بے موسم بارش اور خشک سالی سے پریشان کسانوں کو معاوضہ دلانے، مراٹھواڑہ کی ترقیاتی خسارے، بیک لاگ کو دور کرنے، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور خاص طور پر TET ٹیچر امتحانات کے گھوٹالے پر انہوں نے موجودہ حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت مراٹھواڑہ کے عوام کے ساتھ سوتیلا سلوک کر رہی ہے، جسے وہ کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ شہر کی نئی واٹر سپلائی اسکیم سست رفتاری کا شکار ہے۔ سڈکو N11 علاقے میں بننے والا ملٹی اسپیشلٹی ہسپتال، جدید بس پورٹ اور پڑے گاؤں کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کچرا پروجیکٹ فنڈز اور انتظامی لاپرواہی کی وجہ سے ادھورے پڑے ہیں۔ دانوے نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ودھان پریشد میں ان تمام مدعوں پر حکومت سے تحریری جواب بھی مانگا ہے اور شہر کے عوام کو ان کا حق دلانے کے لیے وہ سڑک سے لے کر ایوان تک اپنی لڑائی جاری رکھیں گے۔
नाही, याला हे पहा, याला एका एजन्सीला हे सगळं काम दिलेलं आहे. 2 कंपन्या आहे, मला त्या कंपनीचं नाव नाही लक्षात, पण एक BVG त्याच्यात एवढं मला माहिती आहे. आणि खरं तर या जी इमारत आणि हे जिथं कचरा आहे त्याच्यात 100 मीटरचा बफर झोन असला पाहिजे असा नियम आहे. 100 मीटरचा, तो 30 मीटरचा आहे तिथं. माझ्या माहितीप्रमाणे 100 मीटरचा बफर झोनमध्ये हे जे डम्पिंग आहे आणि कोणती इमारत असो त्याच्यात 100 मीटरचा बफर झोन असावा असं आहे. तिथं 30 मीटरचाच बफर झोन आहे एक. आणि याच्यात ज्या कंपन्यांना हे दिलेलं आहे त्यांनी प्रोसेसिंग सगळं उशिरा सुरू केलेलं आहे. ढिगारच कोसळलेला आहे, त्याच्यात पहिल्या मजल्या पण आला, म्हणजे किती उंच ढिगार गेला होता ते आपण त्याची कल्पना करू शकतो. मला वाटतं याला कंपनी आणि महानगरपालिका दोन्ही जबाबदार आहे. ज्या कंपनीला काम होतं ती कंपनी आणि तिच्यावर नियंत्रण ठेवणारी कॉर्पोरेशन, या 2 लोक याला जबाबदार आहेत, 2 संस्था याला जबाबदार आहेत. मला असं वाटतं रोज विक्रम करत असताना सगळ्यात जास्त भ्रष्टाचार त्यांच्याच काळात होतो, सगळ्यात जास्त घोटाळे त्यांच्याच काळात होतात, सगळ्यात जास्त कायदा आणि सुव्यवस्थेची अडचण त्यांच्याच काळात निर्माण होते. या पण गोष्टीकडे बघितलं पाहिजे. नुसता विक्रम जास्त दिवसाचा करण्यापेक्षा जास्त कार्याचा सुद्धा होण्याची आवश्यकता आहे. काय बोलावं त्या डिपार्टमेंटविषयी? साधं हॉस्टेलला गेलं तर पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्था नाही आहे, जेवण एकदम खालच्या क्वालिटीचं आहे, बिछाने नीट नाही आहे. खरं तर माझ्याकडे जी माहिती, बिछाने घेतले गेलेले, मच्छरदाण्या घेतल्या गेलेल्या, उशा घेतल्या गेलेल्या, कुठंच त्या पोहोचलेल्या नाही आहे, फक्त कागदावर आहे. ह्या समाज कल्याण विभागाने, सामाजिक न्याय विभागाने ह्या खरेदी केलेल्या आहे, याचं टेंडर निघालेलं आहे, पण विद्यार्थ्यांपर्यंत हे पोहोचत नाही. कित्येक इमारती जीर्ण अवस्थेत आहे, त्याच्या दुरुस्त्या होत नाही, अधिकारी नाही बऱ्याच ठिकाणी. आणि म्हणून मला असं वाटतं सामाजिक न्याय खातं म्हणजे आता सामाजिक अन्याय खातं झालेलं आहे. कारण या खात्याचा निधी जेवढा येईल तेवढा दुसरीकडेच वळवला जातो. सामाजिक न्याय हा आत्ताच्या घडीला सामाजिक अन्यायाचं खातं झालेलं आहे, अशा प्रकारची स्थिती आहे आत्ताच्या घडीला. चेपवत नाही म्हणून योजना रद्द करता येत नाही, म्हणून अशा पद्धतीनं काही ना काही KYC म्हणा वेगवेगळे कारण देऊन महिलांची संख्या याच्यातून कमी करतं हे स्पष्ट है. औरंगाबाद के हज हाउस में उमरा ज़ायरीन की तरबियती नशिस्त बंद किए जाने के खिलाफ MIM की जानिब से सख्त एहतजाज किया गया, जिसके बाद इंतज़ामिया ने अपना फैसला वापस लेते हुए नशिस्त दोबारा बहाल कर दी। ये एहतजाज हज हाउस के केयर टेकर के उस ज़ुबानी हुक्म के ख़िलाफ़ था जिसके ज़रिए हर इतवार को उमरा ज़ायरीन के लिए मुनक़िद होने वाली तरबियती नशिस्तों पर अचानक पाबंदी लगा दी गई थी। मज़ाहिरीन का कहना था कि ये इमारत बनी ही हज और उमरा ज़ायरीन की सहूलत और तरबियत के लिए है, इसलिए इसे बंद करना किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। MIM के कारकुनान और अवामी नुमाइंदों के सख्त मौक़िफ़ और एहतजाज को देखते हुए केयर टेकर को अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ा, जिसके बाद उमरा ज़ायरीन की तरबियती नशिस्तें दोबारा बहाल कर दी गई हैं। नासिर सिद्दीकी ने इंतबाह दिया है कि अगर मुस्तक़बिल में ज़ायरीन के मफादात के ख़िलाफ़ कोई भी इक़दाम किया गया तो मजलिस उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया जाएगा। उम्रे की एक्टिविटीज़ चल रही है तो यहाँ पे एक ज़िम्मेदार है शोएब साहब, उनके ज़रिए उनका कहना है कि मुझे तोंडी ऑर्डर दिया गया है ज़बानी कि यहाँ पर उम्रे की जो ट्रेनिंग होती है उसको रोक दी जाए, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हज की एक्टिविटीज़ की जाएगी। हज के पीरियड में जो जाने वाले होते हैं उनकी खिदमत के लिए जो ये उस वक़्त के लिए खोला जाएगा। तो हमने उनसे सवाल किया, जब सिर्फ हज की एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपने GR के अंदर लिखा हुआ है तो फिर ये आपके ऑफिसेस कैसा शिफ्ट हुए? तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, टाल मटोल से काम ले रहे हैं। फिर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तमाम हमारे कारपोरेटर्स, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं, सब ने यहाँ पर दबाव डालकर ये कहा कि यहाँ पर उम्रा जाने वालों के लिए जो एक्टिविटीज़ पहले से जारी थी वो जारी रहेगी, चाहे आप इसको हाँ कहें या ना कहें। तो उन्होंने शायद ऊपर किसी खतीजा मैडम, जिनके कोई शौहर बहुत बड़े ऑफिसर है और वो हमेशा किसी न किसी पर दबाव डालते रहते हैं, ऐसा सुनने में आया। खैर वो उनको बाद में निपटेंगे इंशाअल्लाह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये मामूली खेल नहीं है। तो उन्होंने जो है तो इनसे कहा कि मैं अभी हॉस्पिटल में बिज़ी हूँ, तो इन्होंने जो तोंडी ऑर्डर जैसा उन्होंने वहाँ से लिया था वैसी तोंडी ऑर्डर हमने आपके रिकॉर्ड के ऊपर लिया कि आने वाले संडे से जो एक्टिविटीज़ जैसी जारी रहती थी ट्रेनिंग की, वो उसी तरीके से ये ऑफिस और ये जो खोल कर दिया जाएगा और उम्रा जाने वालों के लिए फिर से जो है तो वैसी एक्टिविटीज़ चालू की जाएगी। अल-अक़सा टूर्स एंड ट्रैवल्स के तहत 53 आज़मीन उम्रा पर मुश्तमिल एक काफ़िला निजी बस के ज़रिए मुंबई एयरपोर्ट रवाना हुआ। ये आज़मीन मुंबई से सऊदी अरब की परवाज़ पकड़ेंगे, जहां वो उम्रे की सआदत हासिल करेंगे।
الاقصی ٹورز اینڈ ٹریولز کے ڈائریکٹر محمد وسیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا ادارہ ہر ماہ عازمین کے 3 قافلے عمرے کی سعادت کے لیے روانہ کرتا ہے۔ زائرین کی سہولت کا خاص خیال رکھتے ہوئے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حرم شریف اور مسجد نبوی کے بالکل قریب واکنگ ڈسٹنس پر رہائش کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عمرے کے مناسک کی صحیح ادائیگی کے لیے معتبر علماء اور دینی رہنما بھی قافلے کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں۔ زائرین کے لیے دیسی اور معیاری کھانوں کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ اگلا قافلہ 27 جولائی کو، جبکہ عید میلاد النبی کی باربرکت موقع پر اگست میں 3 خصوصی قافلے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ خواہشمند افراد سے جلد رابطہ کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ ضلع پریشد کی سی ای او منو پی ایم نے سخت رخ اختیار کرتے ہوئے محکمہ تعلیم کی میٹنگ میں صاف الفاظ میں انتباہ دیا کہ اسکولوں کو بنیادی سہولیات فراہم نہ کرنے والی گرام پنچایتوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ضلع پریشد کے محکمہ تعلیم کی جائزہ میٹنگ میں سی ای او منو پی ایم نے دیہی علاقوں کے اسکولوں کی حالت زار پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے تمام متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ اسکولوں کو پینے کا صاف پانی، بجلی اور بیت الخلاء جیسی بنیادی سہولیات فراہم کرنا گرام پنچایتوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی گرام پنچایت اس میں لاپرواہی برتے گی تو اس کے خلاف سخت ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ ضلع کے 10 اسکولوں کو ماڈل اسکولز کے طور پر تیار کیا جائے گا، جہاں طلباء کی مہارت اور روزگار پر مبنی تعلیم پر خاص توجہ دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اساتذہ کے دیرینہ مسائل کو بھی فوری حل کرنے کا حکم دیا گیا۔ میونسپل کارپوریشن نے شہر کی خوبصورتی اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے سخت انتباہ جاری کیا ہے۔ کارپوریشن نے شہریان کو درختوں پر لگے اشتہارات، کیلیں، غیر قانونی شیڈز اور ندی نالوں پر قبضے ہٹانے کے لیے 7 دن کا وقت دیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے گارڈن ڈپارٹمنٹ نے جب دیکھا کہ شہر کے اہم راستوں اور گلیوں میں درختوں پر دھاتی کیلیں ٹھوک کر ہورڈنگز، سائن بورڈز اور بجلی کے تار لپیٹے گئے ہیں جس سے درختوں کی عمر کم ہو رہی ہے، اس کے خلاف کیل مکت جھاڑ، ویدنا مکت نسرگ مہم شروع کی گئی۔ کارپوریشن نے صاف کیا ہے کہ اگر 7 دن میں یہ بورڈز نہ ہٹائے گئے تو پہلی بار 5,000، دوسری مرتبہ 10,000 اور تیسری مرتبہ خاطی پائے جانے پر 25,000 روپے جرمانہ عائد ہوگا اور کیس بھی درج کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی کھام ندی اور سکنا ندی کے کناروں پر کیے گئے ناجائز قبضوں اور سڑکوں پر بنے غیر قانونی شیڈز کو بھی ہٹانے کا حکم دیا گیا تاکہ مانسون میں سیلاب کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ دولت آباد کا تاریخی قلعہ دیوگری قلعے کے احاطے میں پچھلے 5-6 مہینوں سے خوف کا باعث بننے والے تیندوے کے ایک بچے کو ون وبھاگ نے پنجرے میں قید کر لیا ہے۔ اس دوران مادہ تیندوا اپنے بچے کے لیے رات بھر پنجرے کے پاس ہی ڈیرا جمائے بیٹھی رہی۔ مشہور زمانہ تاریخی قلعہ دولت آباد کے آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے پچھلی رات بڑی راحت والی ثابت ہوئی۔ ون وبھاگ کی ڈپٹی آفیسر سورنا مانے اور نکھل دیشمکھ کی ٹیم نے قلعے کے احاطے میں ایک پنجرا لگایا تھا جس میں رات 1 بجے تیندوے کا 5 مہینے کا بچہ پھنس گیا۔ بچے کے رونے اور پنجرے کی آواز سن کر مادہ تیندوا وہاں پہنچ گئی اور اپنے بچے کو آزاد کرانے کے لیے رات بھر پنجرے کے گرد چکر کاٹتی رہی اور دہاڑتی رہی۔ اس کے جارحانہ موڈ کو دیکھ کر گارڈز دور رہے۔ صبح کے وقت مادہ جنگل کی طرف لوٹ گئی۔ ون وبھاگ اب ڈرون کی مدد سے باقی تیندوؤں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن چلا رہا ہے۔ مالی واڑہ میں اوانا بھکتیواری یعنی ڈنڈی کا روایتی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ پورا علاقہ ٹال اور مردنگ کی گونج اور مذہبی نعروں سے گونج اٹھا، جہاں خواتین نے پگڑیاں پہن کر اپنی خوشی اور عقیدت کا اظہار کیا۔ ایم بی انڈسٹریز لمیٹڈ کے زرعی برانڈ اوانا کی جانب سے اس سال دوسری بار مہاراشٹر بھر میں بھکتیواری رتھ یاترا کا انعقاد کیا گیا۔ مکرند اپلوار، رنکو اپلوار اور میتھلی اپلوار کی رہنمائی میں شروع گئی اس یاترا کا مقصد صرف مذہبی نہیں بلکہ کسانوں میں بیداری پیدا کرنا، پانی کی بچت اور ماحولیات کا تحفظ ہے۔ جب یہ واری مالی واڑہ کے ساوتا مہاراج مندر پہنچی تو تلاٹھی آسارام ہیکڑے، پولیس پاٹل پرمود ساٹھے اور بڑی تعداد میں دیہی عوام نے ان کا استقبال کیا۔ یاترا کے منتظمین نے بتایا کہ کسان صرف اناج پیدا کرنے والا نہیں بلکہ سماج کا ستون ہے اور ان کی خوشحالی کی دعا لے کر یہ رتھ ناسک، پونے اور احمد نگر ہوتے ہوئے پنڈھرپور پہنچے گا۔ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ نے عوام کو الرٹ کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر کمشنر صاحب کے نام سے ایک جعلی فیس بک اکاؤنٹ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ اس پروفائل کو نہ فالو کریں اور نہ ہی اس کے پیغامات کی جانچ کریں۔
سائبر کرائم کی دنیا میں اب بڑے سرکاری آفیسران کے نام کا غلط استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ محکمہ اطلاعات نے شہریان کو ہوشیار کرتے ہوئے بتایا کہ کچھ شرپسند عناصر نے میونسپل کمشنر کے نام کا استعمال کرتے ہوئے ایک فرضی فیس بک پروفائل بنائی ہے۔ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ کمشنر کا کوئی بھی پرسنل یا آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے، اس لیے عوام اس فیس بک آئی ڈی سے آنے والی کسی بھی فرینڈ ریکویسٹ، میسج یا پوسٹ پر بھروسہ نہ کریں۔ یہ ایک سیدھا سائبر فراڈ ہے جس کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہو سکتا ہے۔ پولیس کی سائبر سیل ٹیم نے اس فرضی اکاؤنٹ کے خلاف ٹیکنیکل انکوائری اور قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ضلع جالنہ میں 130 کروڑ روپے کے مجوزہ وپاسنا سینٹر پر سیاست گرم ہو گئی ہے۔ رکن اسمبلی ارجن کھوتکر نے سابق رکن اسمبلی پر اس منصوبے کی مخالفت کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ मी जालना महानगरपालिकेच्या माध्यमातून काही अनेक गोष्टी करायचं ठरवलं। तिथं फकीराव कुठे मी जालन्यामध्ये 130 कोटी रुपयाचा भीम पार्क विपश्यना केंद्र या ठिकाणी तत्वतः मान्य केलं। महानगरपालिकेचे जे लोकल नेते स्वतःला म्हणतात ना, जे त्यांचे नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली महानगरपालिका आहे माझी, या भीम पार्कला विरोध करणारे कोण फकीरराव आपल्या अजेंडावर विषय आला नाही, का नाही आला? आयुक्त मॅडमने विषय घेतला होता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं होतं, मंत्री महोदयांनी सांगितलं होतं विषय घ्या भीम पार्कचा। काय करणार आहे भीम जनता आपली, काय लोक काय करणार आहेत? ज्या लोकांच्या हातात महानगरपालिका आहे त्यांनी विषय हा भीम पार्कचा अजेंड्यावरती येऊन दिला नाही, त्यांचा जाहीरपणे निषेध या ठिकाणी मी करतो। 130 कोटी रुपयाचा विपश्यना केंद्र आपण या ठिकाणी मंजूर केलं होतं, ते विपश्यना केंद्र सुद्धा त्या माजी आमदार त्याला विरोध करतो। हे विपश्यना केंद्र झालं नाही पाहिजे। मग आंबेडकर जनतेला आणि आपल्या सर्व जनतेला मात्र निश्चितपणे आव्हान आहे की जो आपल्या जीवावरती इतके वर्ष आमदार राहिले, आपल्या जीवावरती इतके वर्ष आमदार म्हणून काम केलं, त्या भीम पार्कला विरोध करायला लाज वाटत नाही? त्या भीम पार्कला विरोध विषय न येऊन द्यायला कोण जबाबदार आहे? मी महापालिका आयुक्ताला विचारलं की हा विषय का नाही आला? तुम्ही साहेब मला माहित नाही, ते महापौरला विचारला, महापौर गायकवाडला विचार, भाऊ समजून घ्या ना, जाऊन द्या ना, आता पुढच्या वेळेस घेते ना भाऊ, तू यावेळेस का नाही? तर अशा पद्धतीचं गलिच्छ राजकारण या ठिकाणी सुरू झालेलं आहे। तर माझी आपल्याला विनंती आहे की आम्ही विकासाचं राजकारण करतो आणि शेवटी हे फक्त अर्जुन खोतकरला विरोध करायचा म्हणून तेवढंच फक्त बाकी। मी आता त्या बँकेच्या माध्यमातून 93 कोटी रुपये मर्चेंट बँकेचे लोकांना मिळून दिले। शहर के क्रांति चौक में एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार की मुबैना तौर पर रकम वसूल करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। पुलिस के आला हुकाम का कहना है कि वीडियो की सदाकत और तमाम हक़ाइक़ की मुकम्मल जांच के बाद मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर के क्रांति चौक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ट्रैफिक ब्रांच का एक पुलिस एहलकार एक शख्स से रकम वसूल करते हुए नज़र आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद मुख्तलिफ हलकों में बहस छिड़ गई है और सोशल मीडिया पर भी इस पर तबसरे किए जा रहे हैं। ताहम अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि ये वीडियो कब रिकॉर्ड की गई, किन हालात में बनाई गई या वीडियो में दिखाई देने वाले लेन देन की हकीकत क्या है। इस मामले में फ़िलहाल किसी भी दावे की सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं की गई है। दूसरी जानिब सीनियर पुलिस हुकाम का कहना है कि वायरल वीडियो की मुकम्मल जांच की जाएगी। वीडियो की सदाकत, उसके पस मंज़र और तमाम हक़ाइक़ की तस्दीक के बाद ही ज़रूरी और मुनासिब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि तहक़ीक़ात मुकम्मल होने से पहले किसी भी नतीजे पर पहुँचना मुनासिब नहीं होगा। FDA ने शहर में कार्रवाई करते हुए गैर मेयारी ऑयल रिपैकिंग यूनिट्स पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 2 करोड़ 93 लाख रुपये मालियत का खुर्दनी तेल जब्त कर लिया है, जबकि दोनों यूनिट्स के लाइसेंस भी फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए हैं। शहर औरंगाबाद में सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र मुहिम के तहत फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 ऑयल रिपैकिंग यूनिट्स पर छापा मार कर कार्रवाई की है। जांच के दौरान इस्तेमाल शुदा टीनों में तेल की दोबारा पैकिंग, इंतहाई गंदगी में पैकिंग का अमल, जंग आलूद मशीनरी, बदबूदार तेल, फूड ग्रेड सर्टिफिकेट की अदम दस्तियाबी, लेबॉर्ट्री की सहूलत न होना और दीगर कई संगीन बेज़ाब्तगियाँ सामने आईं। हुकाम ने तकरीबन 2 करोड़ 93 लाख रुपये मालियत का मुश्तबा खुर्दनी तेल जब्त कर लिया और दोनों इदारों के लाइसेंस फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिए गए। जब्त शुदा तेल के नमूने मज़ीद जांच के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिए गए हैं, जबकि FDA ने वाज़ेह किया है कि अवाम की सेहत से किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। शहर के एक होटल में तीसरी जिन्स के फ़र्द को खाने से मुबैना तौर पर रोकने का मामला सामने आया है, जिस पर
पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। शहर के बीड़ बाईपास इलाके में वाक़ एक होटल पर तीसरी जिन्स के फ़र्द के साथ मुबैना इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम आयद किया गया है। शिकायत के मुताबिक मुतासरा फ़र्द अपने साथी के साथ खाना खाने के लिए होटल पहुंची थी, लेकिन उन्हें बैठने से रोक दिया गया और मुबैना तौर पर कहा गया कि उनकी मौजूदगी से दूसरे गाहक परेशान हो रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने नॉन कॉग्निजेबल केस दर्ज किया है। शिकायत कुनिंदा ने होटल मालिक पर भी नामुनासिब रवैये का इल्ज़ाम लगाया है। इसके अलावा रियासती महकमा एक्साइज से ये शिकायत भी की गई है कि होटल में मुबैना तौर पर ज़रूरी इजाज़त के बगैर शराब नोशी की सहूलत फराहम की जा रही है, जिस पर कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। दिनांक 2 जुलै रोजी मी बीड बायपास येथील हॉटेल राजदरबार येथे गेले होते, जे सूर्यलॉन समोर आहे जेवणासाठी. तिथल्या व्यवस्थापकाने आम्हाला जेवायला बसू देण्यास मनाई केली आणि तिथे त्यांनी मला अपमानित करून हाकलून दिलं होतं आणि त्यांनी हा शब्द वापरला होता की तुम्हाला बसू देणं अलाउड नाहीये, जेव्हा की त्यांच्या हॉटेलमध्ये मद्य विक्री आणि मद्यपान पण चालू होतं. मग जेव्हा तो साधा ढाबा आहे तिथं मद्य विक्री चालू होती, मग ते त्यांना कोणी अलाउड केलं. सदरील गोष्टीची मी एनसी पण दाखल केलेली आहे आणि त्याच प्रकरणाची माहिती देण्यासाठी मी राज्य उत्पादन शाखेच्या अधीक्षकांना पण भेटले. त्यांनी पण खूप मला पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिलेला आहे आणि सदरील हॉटेल कायमचं कसं बंद होईल यासाठी प्रयत्न करू असं त्यांनी मला सांगितलं आहे. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी तमाम गाड़ियों और आउटसोर्स गाड़ियों के लिए नया मेयारी ज़ाब्ता-कार नाफिज कर दिया है, जिसमें हिफाजती उसूलों और दस्तावेज़ात की पाबंदी लाजमी करार दी गई है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी तमाम सरकारी और आउटसोर्स गाड़ियों के लिए न्यू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नाफिज कर दिया है। नए ज़ाब्ते के मुताबिक हर ड्राइवर के पास दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी होगा, जबकि गाड़ी में आरसी बुक, इंश्योरेंस, पीयूसी और फिटनेस सर्टिफिकेट लगना लाजमी होगा। हर सफ़र की मुकम्मल तफसील लॉग बुक में दर्ज की जाएगी और गाड़ियों की बाकायदा सर्विसिंग और हर 15 दिन बाद मुआयना भी ज़रूरी होगा। म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने हिदायत दी है कि ट्रैफिक कवानीन की सख्ती से पाबंदी की जाए और नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। वपासना सेंटर के मामले पर इल्ज़ामात के बाद साबिक रुकन असम्बली कैलाश गोरंट्याल ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि अर्जुन खोतकर पहले इंतज़ामी उमूर का मुताला करें, फिर इस मौजू पर बात करें। आजचा पत्रकार परिषद घेण्याचा जे मुख्य कारण हे आहे की आज सकाळी विद्यमान आमदाराने भीम पार्कचा उल्लेख केला आणि त्याचा 130 कोटी मी मंजूर करून आणलं, पण नगरपालिकाने 14 तारीख मीटिंगमध्ये मायनर मॉडिफिकेशन ज्याला 37 ची कारवाई म्हणतात ते घेतला नाही आणि जे झालं नाही तर त्याचा खापर माझ्या डोक्यावर फोडला त्यांनी. आणि काही आमचे दलित समाजाचे काही लोकांना उचकून माझ्या विरोधात फेसबुक, व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राममध्ये एका प्रकारे एंटी कैलाश गोरंट्याल ते चालू लागले. पण या विद्यमान आमदाराला असंही काय कळत नाही तसंही काही कळत नाही. जालना जिल्हाधिकारीकडून एक पत्र महानगरपालिकेला प्राप्त झालेलं आहे. त्यात पहिला विषय असा आहे, जालना महानगरपालिका हद्दीमध्ये विपशन केंद्र भीम पार्क उभारण्याकरिता आवश्यक असणारी जमीन प्रथमतः जालना महानगरपालिकेचे नावे करण्यात कारवाई तात्काळ करण्यात यावे. तसेच प्रकल्प ठिकाणी तलाव असल्याने शासनाने संबंधित विभागाकडून तांत्रिक मूल्यमापन करून घेण्यात यावे. आज मित्रांनो, हा प्रश्न सर्वात येतो की हा जिथं भीम पार्क आपण मंजूर होणार आहे ती जगह सध्या शासनाची. शासनाने ते एकतर आम्हाला हँडओव्हर करून द्यावं लागेल. जोपर्यंत हँडओव्हर करत नाही तोपर्यंत आम्ही कोणती प्रकारची कारवाई करू शकत नाही. पण त्यात आणखीन एक शॉर्टकट रस्ता आहे. जर कलेक्टरने आम्हाला एनओसी दिली तर आम्ही ते कारवाई करण्यासाठी आमची तयार असेल. दुसरा, त्या पहिल्यामध्ये असं तांत्रिक मूल्यांकन करून घेणं म्हणजे फिजिबिलिटी ते होऊ शकतो की नाही होऊ शकते. आता तशी सक्षम यंत्रणा महानगरपालिकाकडे नाही आहे. मी सांगा, हे भीम पार्कचा हे विसर्जन कुंडसारखा करायचं का आपल्याला? आता ते जिल्हा परिषद में काय झालं, बोगस बिल काढले या लोकांनी, ते असं करायचं का? याला हायगाय एवढे कशाची? हायगाय कशासाठी? प्रोसिजर तर कंप्लीट होऊ द्या ना. मी सांगतो की हा भीम पार्क असा आम्ही करून देणार. भारतीय जनता पार्टीचे आमचे नेता आणि आम्ही सर्व पूर्ण महाराष्ट्र येऊन बघेल की या भारतीय जनता पार्टीच्या महानगरपालिकेने असं भीम पार्क तयार केलेलं आहे. पण त्याचे काही नियम असतात, काही रूल्स असतात, जोपर्यंत ते फॉलो होत नाही त्याचा पुढे विषय जात नाही. पण हा मागचे काही पुड्या मारायचे, काही सटाक्या मारायचे आणि काही लोकांना उचकायचं हे धंदे करतो. त्याला सांगा नीट अभ्यास कर बाळा आणि नंतर तू आमच्यावर आरोप कर. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
देवगांव रंगारी में राम राज्य ग्रुप ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए शजरकारी मुहिम का किया आगाज़। रियासती वज़ीर अतुल सावे ने शिरकत करते हुए महाराष्ट्र भर में 10,000 दरख्त लगाने का किया अज़्म और शहरियान से पौधों की हिफाजत की भी की गई अपील। औरंगाबाद के हज हाउस में उम्रा ज़ायरीन की तरबियती नशिस्त बंद किए जाने के खिलाफ MIM का ज़बरदस्त एहतजाज। कारकुनान के दबाव के बाद इंतज़ामिया ने ज़ुबानी हुक्म वापस लेते हुए हर इतवार तरबियती व रहनुमाई नशिस्त दोबारा बहाल करने का किया ऐलान। तारीखी किला दौलताबाद में चीते का बच्चा पिंजरे में हुआ कैद। मादा चीता पूरी रात पिंजरे के करीब रही डटी। महकमा जंगलात का सर्च ऑपरेशन जारी। ड्रोन से इलाके की निगरानी। सयाहों को एहतियात की गई हिदायत। और क्रांति चौक में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की मुबैना रकम वसूली की वीडियो हुई वायरल। पुलिस ने वीडियो की हकीकत जानने का किया ऐलान। हकायक सामने आने के बाद ही की जाएगी कार्रवाई। इसी के साथ NCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।